من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم وأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين صدق الله ربنا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين الحمد لله আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা লাখো কোটি শুকরিয়া লাখো কোটি সুজুদ লাখো কোটি হামদ লাখো কোটি সানা আদায় করছি যে মহান মনিব আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকে সলাতুল মাগরিব এরপর মহান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মুহররম মাসের আজকে পহেলা মুহররম এই দিবসে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমকে নিয়ে সামনে নিয়ে বসবার মতো সুযোগ এনায়েত করেছেন সেজন্য আমরা মহান মনিবের দরবারে কালিমাতুশ শুকর আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ ইয়া রাব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক ইয়া রাব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক দরুদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির শিক্ষক
রসুল আরবি রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, যার আনিত বিধানের মধ্যে মানবতার মুক্তির একমাত্র নিশ্চয়তা রয়েছে। আমরা সবাই পড়ি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাহলে শুরু করছি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وقفينا على آثارهم وقفينا على آثارهم وقفينا على آثارهم وقفينا আর আমি প্রেরণ করেছি বা পাঠিয়েছি, পিছনে পাঠিয়েছি। ওয়াকাফাইনা, আর আমি পিছনে পাঠিয়েছি, আলা উপরে, আথারিহিম তাদের পদচিহ্ন, তাদের পদচিহ্নের উপরে আমি পাঠিয়েছি। তার মানে আগে যত নবী ছিল, যত রাসূল ছিল, এদের পরে আমি ঈসা ইবনে মারইয়াম, ঈসা ইবনে মারইয়ামকে প্রেরণ করেছি। তার মানে সর্বশেষ নবীর আগের নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একেবারে আগের নবী হলো নবী ঈসা। তার মানে বলা যায় সর্বশেষ নবীর আগের নবী। তার মানে সর্বশেষের দিক থেকে 2 নম্বর নবীর কথা বলা হচ্ছে। সর্বশেষ এদিক থেকে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সর্বশেষ। তার আগে হলো নবী ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। তো নবী ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের আগে অগণিত অসংখ্য নবী রাসূল আল্লাহ তাআলা প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলছেন, ওয়াকাফাইনা আলা আথারিহিম, ওয়াকাফাইনা আর আমি প্রেরণ করেছি, আলা আথারিহিম তাদের পদচিহ্নের উপর। কাকে? বিঈসা ইবনে মারইয়াম, বিঈসা ইবনে মারইয়াম, বিঈসা ইবনে মারইয়াম, ঈসা ইবনে মারইয়ামকে আমি প্রেরণ করেছি। وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم আর আমি ঈসা ইবনে মারইয়ামকে প্রেরণ করেছি মুসাদ্দিকান সত্যায়নকারী রূপে লিমা বাইনা ইয়াদাইহি মুসা ইবনে মারইয়াম, মুসা ইবনে মারইয়ামের আগে আরো যত নবী রাসূল ছিল, আগে আরো যত নবী রাসূল ছিল তাদের কিতাবের সত্যায়নকারী রূপে আমি মুসা ইবনে মারইয়ামকে প্রেরণ করেছি। সত্যায়নকারী রূপে ওয়াতাইনাহুল ইনজিল, ওয়াতাইনাহুল ইনজিল, ওয়াতাইনাহুল ইনজিলা আর আমি তাকে ইনজিল দিয়েছি। ফিহি তাতে রয়েছে হুদা, হেদায়েত, তাতে রয়েছে হেদায়েত, হুদা ওয়া হুদা ওয়া মাউইযা, হুদা ওয়া নূর এবং তাতে আছে নূর, তাতে আছে হেদায়েত, তাতে আছে নূর। ওয়া হুদা ওয়া মাউইযাতাল ওয়া মুসাদ্দিকাল লিমা বাইনা ইয়াদাইহি মিনাত তাওরাত, তাওরাতের সত্যায়নকারী রূপে, যেটা হলো হেদায়েতকারী এবং নূর। ওয়া হুদা এবং আবারও বলছে ওয়া হুদা, এই তাওরাত এটা হলো হেদায়েতকারী ছিল, ওয়া মাউইযা এবং এটা ছিল উপদেশ, লিল মুত্তাকিন যারা মুত্তাকি তাদের জন্য, যারা মুত্তাকি তাদের জন্য। আবার একটু একটা একটু সামান্য একটু হেরফের হয়ে গেছে আমার অনুবাদে। ওয়াকাফাইনা আর আমি পিছনে পাঠিয়েছি, আলা আথারিহিম তাদের পদচিহ্নের উপর আমি পিছনে পিছনে পাঠিয়েছি, ঈসা ইবনে মারইয়াম, ঈসা ইবনে মারইয়ামকে মুসাদ্দিকান সত্যায়নকারী রূপে, লিমা বাইনা ইয়াদাইহি মিনাত তাওরাহ তাওরাতের যত বিধান আছে ওই বিধানের সত্যায়নকারী রূপে আমি ঈসা ইবনে মারইয়ামকে প্রেরণ করেছি। ওয়াতাইনাহু আর আমি তাকে দিয়েছি আল ইনজিলা, ইনজিল আমি তাকে দান করেছি ইনজিল। ফিহি তাতে রয়েছে হুদা, হেদায়েত পথ নির্দেশনা, ওয়া নূর এবং আলোক বর্তিকা,
ওয়া মুসাদ্দিকান, এবং এটা হলো সত্যায়নকারী ইনজিলের। ওয়া মুসাদ্দিকান, এই ইনজিল এটা হলো সত্যায়নকারী, এই ইনজিলও এটা হলো কি সত্যায়নকারী, লিমা বাইনা ইয়াদাইহি মিনাত তাওরাত, ইনজিলের আগে যে তাওরাত আছে ওই তাওরাতের সত্যায়নকারী। ওয়া হুদা, আর এটা হলো হেদায়েত। ওয়া মাউইযা, এবং এটা হলো উপদেশ, লিল মুত্তাকিন, যারা মুত্তাকি আছে তাদের জন্য। ওয়ালিয়াহকুম, আর যেন ফয়সালা করে, ফয়সালা করা উচিত, আহলুল কিতাব, ইনজিল ওয়ালা যারা, ঈসা আলাইহিস সালামের উপরে নাজিল হয়েছে ইনজিল, ওই ইনজিলের অনুসারী যারা, তাদের ফয়সালা করা উচিত। বিমা আনজালাল্লাহু ফীহি, আল্লাহ তাআলা যা নাজিল করেছেন সে আলোকে, আল্লাহ তাআলা যা নাজিল করেছেন সে আলোকে। ইনজিল ওয়ালাদের, ইনজিল ওয়ালারা আল্লাহ তাআলার বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করা উচিত। ওয়ালিয়াহকুম, আর যেন ফয়সালা করে, আহলুল ইনজিল, ইনজিল ওয়ালা যারা, বিমা আনজালাল্লাহু ফীহি, আল্লাহ তাআলা যা নাজিল করেছেন তা যেন, ইনজিল ওয়ালা যারা সে আলোকে যেন তারা বিচার ফয়সালা করে। আর যারা ওয়ামান লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহ, যারা আল্লাহ তাআলার দেওয়া বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা না করবে, যারা আল্লাহ তাআলার দেওয়া বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা না করবে, ফাউলাইকা হুমুল ফাসিকুন, এরা হলো সত্য ত্যাগী, এরা হলো ফাসিক। এরা কারা? ফাসিক, যারা আল্লাহ তাআলার বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করতে রাজি না, করে না, এরা হলো কি ফাসিক। ওয়ামান লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহ فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون এরা হলো কি ফাসিক। وأنزلنا إليك الكتاب وأنزلنا إليك الكتاب وأنزلنا, আর আমি নাজিল করেছি, ইলাইকা আপনার কাছে, আল কিতাবা এই কিতাবকে, ওয়ানজালনা ইলাইকাল কিতাবা বিল হাক্কি সত্য সহকারে আমি আপনার কাছে এই কিতাবকে নাজিল করেছি, মুসাদ্দিকান, যে এই কিতাবটি হলো সত্যায়নকারী, লিমা বাইনা ইয়াদাইহি মিনাল কিতাব, এই আপনার কাছে আগত কিতাবের আগে যত কিতাব ছিল ওই কিতাবগুলোর এটা হলো কি সত্যায়নকারী কিতাব। তার মানে কোরআন আগের কিতাবগুলোর কি করে? সত্যায়ন করে, আগের কিতাবগুলোর সত্যায়ন করে। ওয়ানজালনা ইলাইকাল কিতাবা বিল হক, ওয়ানজালনা, আমি নাযিল করেছি, ইলাইকা আপনার কাছে, আল কিতাবা কিতাবকে, বিল হককে যথাযথভাবে, মুসাদ্দিকান এই কিতাবটা হলো সত্যায়নকারী, লিমা বাইনা ইয়াদাইহি মিনাল কিতাব তার পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী, ওয়া মুহাইমিনান আলাইহি, ওয়া মুহাইমিনান, এবং এটা হলো সমকক্ষ সংরক্ষককারী। মুহাইমিন, মুহাইমিন অর্থ কি সংরক্ষণকারী, আলাইহি, আলাইহি তার উপর, এটা হলো সংরক্ষণকারী। ফাহকুম বাইনাহুম বিমা আনজালাল্লাহ, ফাহকুম অতএব বিচার করেন হে নবী, বাইনাহুম তাদের মাঝে, বিমা আনজালাল্লাহ আল্লাহ তাআলা যা নাযিল করেছেন সে আলোকে, আল্লাহ তাআলা যা নাযিল করেছেন সে আলোকে আপনি তাদের মাঝে বিচার ফয়সালা করুন। ফাহকুম বাইনাহুম বিমা আনজালাল্লাহ ওয়ালা তাত্তাবি আহওয়াআহুম, আর আপনি না অনুসরণ করবেন আহওয়াআহুম তাদের খেয়াল খুশির, ওয়ালা তাত্তাবি আহওয়াআহুম আম্মা জাআকা মিনাল হাক্কি, আম্মা জাআকা মিনাল হাক্কি, আন থেকে, মা জাআকা আপনার কাছে এসেছে, মিনাল হাক্কি মহাসত্য, তার মানে কোরআন থেকে, কোরআন থেকে আপনার কাছে যা এসেছে। ওয়ালা তাত্তাবি আহওয়াআহুম, আর আপনি অনুসরণ করবেন না তাদের খেয়াল খুশির। আন থেকে মানে ছেড়ে দিয়ে, মা জাআকা মিনাল হাক্কি, এখানে আন থেকে মানে মানে ছেড়ে দিয়ে, মা জাআকা মিনাল হাক্কি আপনার কাছে যে সত্য এসেছে ওই সত্য ছেড়ে দিয়ে আপনি তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করবেন না। ওয়ালা তাত্তাবি আহওয়াআহুম আম্মা জাআকা মিনাল হাক্ক লিকুল্লিন জাআলনা মিনকুম শিরআতান ওয়া মিনহাজা,
লিকুল্লিন জাআলনা, প্রত্যেকের জন্যই আমরা নির্ধারণ করে দিয়েছি। লিকুল্লিন জাআলনা, প্রত্যেকের জন্য আমি আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছি। মিনকুম, তোমাদের মধ্য থেকে, শিরআতান, শরীয়তের বিধান, ওয়া মিনহাজা, এবং কর্মপন্থা। আল্লাহ তাআলা বলছেন তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই আমি আল্লাহ তাআলা শরীয়ত দিয়ে রেখেছি। মিনকুম শিরআ, শিরআ মানে শরিয়া, শিরআতান শরিয়ত, ওয়া মিনহাজা, এবং আমি তোমাদের জন্য কর্মপন্থা দিয়েছি। ওয়ালাউ শা আল্লাহু, যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন, লাজআলাকুম, তাহলে অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে বানাতেন উম্মাতান ওয়াহিদা, একটি মাত্র জাতি। যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে একটি মাত্র জাতি রূপে বানাতেন। ওয়ালাউ শা আল্লাহু লাজআলাকুম উম্মাতান ওয়াহিদা ওয়ালাকিন লিয়াবলুয়াকুম, কেন তিনি বানান নাই? ওয়ালাকিন লিয়াবলুয়াকুম, এর দ্বারা তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন। ফীমা আতাকুম, যা তোমাদেরকে দিয়েছি বা দেওয়া হয়েছে, বা তোমাদেরকে যা দিয়েছি আমি, এই জন্য আমি তোমাদেরকে এক উম্মত বানিয়ে নাই, যাতে করে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারি। ফাস্তাবিকুল খায়রাত, ফাস্তাবিকুল খায়রাত, অতএব তোমরা ভালো কাজে, নেক কাজে, কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা করো। ইলাল্লাহি মারজিউকুম জামিআ, তোমাদের সকলকেই তার কাছে ফিরে যেতে হবে। ইলাল্লাহি মারজিউকুম জামিআ, যখন তোমাদের সকলকে আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে যাওয়া হবে, যেতে হবে, ফায়ুনাব্বিউকুম, তখন আল্লাহ তাআলা তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন, বিমা কুনতুম ফীহি তাখতালিফুন, যে বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করেছিলে, ওই বিষয়গুলো আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন। ওয়া আনিহকুম, এবং এই নির্দেশও তিনি দিয়েছেন যে আনিহকুম, হে নবী আপনি বিচার ফয়সালা করুন, বাইনাহুম, তাদের মাঝে, বিমা আনজালাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা যা নাযিল করেছেন, ওয়ালা তাত্তাবি আহওয়াহুম, আর বিচার ফয়সালা করতে গিয়ে আপনি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। তারা যেভাবে চায় সেভাবে আপনি বিচার ফয়সালা করবেন না। ওয়ালা তাত্তাবি আহওয়াহুম, ওয়ালা তাত্তাবি আহওয়াহুম ওয়াহযারহুম, এবং তাদের সম্পর্কে আপনি সতর্ক হন, আইয়ুফতিনুকা, যেন তারা আপনাকে বিপদে ফেলতে না পারে। তাদের ব্যাপারে আপনি সতর্ক থাকুন, যেন তারা আপনাকে বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করতে না পারে। আমবাদিন, আমবাদিন, কিছু অংশ হতে, মা আনজালাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা যা নাজিল করেছেন, ইলাইকা, আপনার কাছে, আপনার কাছে আল্লাহ তাআলা যা কিছু নাজিল করেছেন, এইটা থেকে আপনি বিমুখ হওয়ার কারণে তারা যেন আপনাকে বিপদে ফেলতে না পারে, এই জন্য আপনি তাদের প্রবৃত্তির বা তাদের কামনা বাসনার আপনি অনুসরণ করবেন না। আপনি এই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আপনার কাছে যা নাজিল করা হয়েছে, এটা আপনি যখন খেয়ালের ভুলও একটু আপনি এটা থেকে আপনি তাদের অনুসরণ করে ফেলবেন। অতএব ওয়াহদারহুম, তাদের ব্যাপারে আপনি সতর্কতা অবলম্বন করুন। ফাইন তাওয়াল্লাউ, ফাইন তাওয়াল্লাউ, অতএব যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেন, ফাআলাম, হে নবী আপনি জেনে রাখুন, আন্নামা ইউরিদুল্লাহ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা চান যে, আইয়ুসিবাহুম বিবাদি যুনুবিহিম, আইয়ুসিবাহুম, যে তাদেরকে তিনি পৌঁছাবেন, বিবাদি যুনুবিহিম, তাদের পাপের কারণে, তাদের পাপ সমূহের কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মুসিবত দিবেন। ফাআলাম আন্নামা ইউরিদুল্লাহু আন ইউসিবাহুম বিবাদি যুনুবিহিম, তাদের পাপের, তাদের কিছু পাপের কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মুসিবত দিবেন। ওয়া ইন্না কাসীরাম মিনান নাসি লাফাসিকুন, ওয়া ইন্না কাসীরাম মিনান নাসি লাফাসিকুন, আর ওয়া ইন্না কাসীরাম মিনান নাস, আর মানুষের মধ্যে অধিকাংশই হলো লাফাসিকুন, তারা সত্য ত্যাগী বা তারা হলো ফাসিক। ওয়া ইন্না কাসীরাম মিনান নাস লাফাসিকুন আফা হুকমাল জাহিলিয়াতি ইয়াবগুন, জাহিলি হুকুমত কি তারা কামনা করে? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলছেন, এই তারা কি জাহিলি হুকুমত কামনা করে? আফা হুকমাল জাহিলিয়া, জাহিলি যুগে যেগুলো হয়েছিল, অন্যায় অনাচার দুরাচার, এইরকম বিধানগুলো কি তারা কামনা করে? আফা হুকমাল জাহিলিয়াতি ইয়াবগুন ওয়া মান আহসানু মিনাল্লাহি হুকমা,
হুকুম দেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার চেয়ে উত্তম আর কে আছে? ওয়ামান আহসানু মিনাল্লাহি হুকমা, বিধান দানে আল্লাহ তাআলার চেয়ে উত্তম আর কে আছে? লিকাওমিন ইউকিনুন, যারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে তাদের জন্য হুকুম দানকারী হিসেবে আল্লাহ তাআলার চেয়ে উত্তম আর কে আছে? ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছ। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছ। লা তাত্তাখিদুল ইয়াহুদা ওয়ান নাসারা, লা তাত্তাখিদু আল ইয়াহুদা, তোমরা ইহুদিদেরকে গ্রহণ করবে না, ওয়ান নাসারা, এবং খ্রিস্টানদেরকেও গ্রহণ করবে না, আউলিয়া, বন্ধুরূপে। আউলিয়া, বন্ধুরূপে। না ইহুদিদেরকে গ্রহণ করবে, না খ্রিস্টানদেরকে গ্রহণ করবে বন্ধুরূপে। আউলিয়া বাদুহুম আউলিয়া বাদ, কেননা তারা একজন আরেকজনের বন্ধু, একজন আরেকজনের বন্ধু। বাদুহুম আউলিয়া বাদ, এখানে ইহুদিদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না মানে কি? ইহুদিদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না আক্ষরিক করতে এভাবে তর্জমা। আবার একটু ব্যাখ্যা যদি আমরা করি তাহলে সেটা হলো, ইহুদিদের যত রকমের সিস্টেম আছে, যত রকমের সিস্টেম আছে, কোন সিস্টেম গ্রহণ করো না। কারণ কোন একটা সিস্টেম গ্রহণ করা মানেই হলো তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা। এই জন্য ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক ইহুদিদের বলেন, ইহুদি বলেন, খ্রিস্টান বলেন, বা বিধর্মী বলতে আমরা যা বুঝি, কারোর কোনো কিছু গ্রহণ করা মানেই আপনি তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলেন। তাদের কোনো বিধিবিধানকে আপনি গ্রহণ করলেন মানে তাদেরকে আপনি বন্ধুরূপে গ্রহণ করলেন। যেমন মনে করেন যে আমাদের বাংলাদেশেও তো এটা দেখা যাচ্ছে, আমাদের বোনেরা, মেয়েরা, মায়েরা, এই যে মানে উলঙ্গপনা, বেহায়াপনা, এটা ইহুদি নাসারা খ্রিস্টানদের পোশাক, তাই না? এই সংস্কৃতি তো, অতএব কেউ যদি বলে যে আমি তো ইহুদিদেরকে বন্ধু বানাই নাই, কিন্তু তার মধ্যে এই উলঙ্গপনা আছে, তাহলে সে ইহুদিদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছে। ঠিক আছে? কেউ মনে করেন যে সুদ খায়, ঘুষ খায়, মদ খায়, কিন্তু সে বলে আমি ইহুদিদেরকে তো বন্ধুরূপে গ্রহণ করি না। হ্যাঁ, সে ব্যক্তি হিসাবে কোনো ইহুদিকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে না, কিন্তু ইহুদি খ্রিস্টান এদের সিস্টেমকে সে গ্রহণ করছে, অতএব সে ইহুদিদেরকেই, খ্রিস্টানদেরকেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করলো। আশা করি বিষয়টা আপনারা বুঝতে পেরেছেন। শুধু বন্ধুরূপে মানে ব্যক্তি বন্ধু সেটা তো আছেই, তাদের বিধিবিধান, তাদের রুলস, তাদের সিস্টেম, এগুলো গ্রহণ করাও তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করার নামান্তর। তাদের সিস্টেম যেগুলো ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক, ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক, ওইগুলো গ্রহণ করাও কি ওই তাদেরকেই গ্রহণ করার নামান্তর। ইয়া জি, এটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করেছেন। ইহুদি ওই যে ফিক্সড ডিপোজিটে ইন্টারেস্ট কতটুকু হালাল, মানে ইসলামী ব্যাংক ছাড়া অন্য সাদাকা করা যাবে কি অবস্থা, যে একটু বলবেন। হ্যাঁ, ইসলামী ব্যাংক ছাড়া অন্য ব্যাংকের ফিক্সড ডিপোজিটের যে ইন্টারেস্ট বা লাভ আসে, সেটা আপনি সওয়াবের নিয়ত ছাড়া, এমনিতেই কোনো জায়গায় ওই যে লেট্রিন করা, বাথরুম করা, বা যে কোনো জায়গায় আপনি সওয়াবের নিয়ত নাই বা নিয়ত না করে আপনি দান করে দিতে পারেন। হিন্দুদের কোন নবী আছে বলে আমরা প্রমাণ পাই না, সরাসরি কোনো প্রমাণ আমরা নাই। তবে যে ডক্টর জাকির নায়েকের আপনারা হয়তো লেকচার শুনে থাকবেন, তিনি সম্ভবত বলেছেন যে তাদেরও নবী থাকতে পারে। হ্যাঁ, সম্ভবত তো কত কিছু আমরা বলতে পারি, কিন্তু তাদের নবী ছিল এটা কোরআন হাদিস থেকে একেবারে স্পেসিফিক নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না, আমরা বলতে পারছি না। তো অতএব নবী নাই এটাই আমরা মনে করছি, যেহেতু দলিল নাই। কিন্তু ইহুদি নাসারা বলেন, খ্রিস্টান বলেন, তাদের তো নবীর অস্তিত্ব আমরা পাই, কিন্তু তারা তো নবীদেরকে মানে নাই। কিতাবও, তাদের কিতাবও আমরা পাই, কিন্তু তারা তো ওই কিতাব মানে না। তারা তো ওই কিতাব মানে না। ওই কিতাব যদি মানে তাহলে তো তাদেরকে কোরআন মানতে হয়, কারণ কোরআনেই বলা, ওই কিতাবে বলা আছে যে এই কিতাবের পরে আরেকটা কোরআন আসবে, ওই কোরআনকে তোমরা মানতে হবে। অতএব তারা তাওরাতও মানে না, ইনজিলও মানে না, জাবুরও মানে না। يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض, তারা একজন আরেকজনের অংশ। ومن يتولهم منكم, অতএব তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে,
ইন্নাল্লাহা লা ইয়াহদিল কওমাজ যালিমিন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ইন্নাল্লাহা লা ইয়াহদিল কওমাজ যালিমিন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা লা ইয়াহদি, তিনি হেদায়েত দান করেন না। ইন্নাল্লাহা লা ইয়াহদি, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দান করেন না আল কওমাজ যালিমিন, জালেম সম্প্রদায়কে আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দান করেন না। ইন্নাল্লাহা লা ইয়াহদিল কওমাজ যালিমিন, ফাতারা, তাই তুমি দেখবে আল্লাযীনা, যাদের ফি কুলুবিহিম, তাদের অন্তরের মধ্যে রয়েছে মারাদুন, রোগ ব্যাধি। অতএব হে নবী, আপনি দেখবেন যাদের অন্তরে আছে রোগ, ইউসারিউনা ফিল কুফরি ইউসারিউনা ফীহিম, তারা তাদের দিকে দৌড়ায়। এই যে দেখেন, যাদের অন্তরে রোগ আছে নবী আপনি দেখবেন যে তারা ওই তাদের দিকে দৌড়ায়, ইহুদিদের দিকে, নাসারাদের দিকে, খ্রিস্টানদের দিকে। তাদের সিস্টেম মানার ক্ষেত্রে তারা খুব আনন্দ ফিল করে। ইয়াকুলুনা নাখশা আন তুসিবানা দায়রা, ইয়াকুলুনা, তারা বলে, নাখশা, আমরা ভয় করি, আন তুসিবানা দায়রা, যে আমাদের উপরে সে পড়বে কোন রকমের ভাগ্য বিপর্যয়। ইয়াকুলুনা নাখশা আন তুসিবানা দায়রা, ইয়াকুলুনা, তারা বলে, নাখশা, আমরা ভয় করি, আন তুসিবানা দায়রা, যে আমাদের উপরে পড়বে পড়বে কোন ভাগ্য বিপর্যয়, এটাকে আমরা ভয় করি। ফাসাল্লাহ, সম্ভবত আল্লাহ তাআলা, হয়তো আল্লাহ তাআলা, আইয়াতিয়া বিল ফাতহি, বিজয় নিয়ে আসবেন তোমাদেরকে দিয়ে। ফাসাল্লাহু আইয়াতিয়া বিল ফাতহি আও আমরিন মিন ইনদিহি, অথবা অন্য কোন বিষয় তার তরফ থেকে। ফায়ুসবিহু আলা মা আসররু ফি আনফুসিহিম নাদিমিন, ফায়ুসবিহু, ফলে তারা হবে, আলা মা আসররু, এই বিষয়ে যা তারা গোপন করেছে, ফি আনফুসিহিম, নিজেদের অন্তরের মধ্যে, নাদিমিন, অনুতপ্ত হয়ে যাবে। তারা যে যা কিছু আজকে গোপন রেখেছে ওইগুলো এক সময় এইগুলো নিয়ে তারা কি হবে, অনুতপ্ত হবে। فيصبحوا على ما سروا في أنفسهم نادمين فيقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم ويقول أربل الذين آمنوا جرى إيمان نتشترى هؤلاء এসব লোকেরা কি, আল্লাযীনা আকসামু, যারা কি করেছিল, শপথ করেছিল, বিল্লাহি, আল্লাহর নামে, জাহাদা আইমানিহিম, তাদের শপথ গুলোকে দৃঢ়ভাবে বলে, অর্থাৎ তারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর নাম নিয়ে শপথ করেছে। এই লোকগুলো ঈমানদাররা তাদেরকে, এই মুনাফিকদেরকে বলবে, তোমরা, এরা তারা যারা আল্লাযীনা আকসামু বিল্লাহি জাহাদা আইমানিহিম, তারা দৃঢ়ভাবে তাদের শপথ গুলোর জন্য তারা আল্লাহর নামে শপথ করেছে। ইন্নাহুম লামাআকুম, নিশ্চয় তারা অবশ্যই তোমাদের সাথেই ছিল দুনিয়াতে। ইন্নাহুম লামাআকুম, তারা তো দুনিয়াতে তোমাদের সাথেই ছিল। হাবিতাত আমালুকুম, হাবিতাত আমালুকুম, হাবিতাত আমালুকুম, হাবিতাত, বাতিল হয়ে গেল, আমালুহুম, তাদের আমলগুলো, ফাসবাহু খাসিরিন, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল। يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يا أيها الذين آمنوا هجرة امرأ إيمان انچو يا أيها الذين آمنوا هجرة امرأ إيمان انچو يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم তোমাদের মধ্য থেকে যে মুরতাদ হয়ে যাবে, আনদিনিহি, তার দিন থেকে। এই যে দেখেন আমাদের সমাজের সাথে একটু মিলান। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, এহে ঈমানদারগণ, তোমাদের মধ্য থেকে যে মাইয়ারতাদ্দা, মুরতাদ হবে, মিনকুম, তোমাদের মধ্য থেকে, আনদিনিহি, তার দিন থেকে। তো মুরতাদ হওয়ার জন্য, মুরতাদ হওয়ার জন্য কি করতে হবে? মুরতাদ হওয়ার জন্য যেমন মনে করেন যে, যেমন মনে করেন যে কোন একজন স্টুডেন্ট কোন একটা ভালো প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, ভালো প্রতিষ্ঠানে এডমিটেড, যেমন বাংলাদেশে ক্যাডেট কলেজগুলো আছে কোয়ালিটি সম্পন্ন, বা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান বা গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠানও কিছু কিছু আছে। তো এখন এই প্রতিষ্ঠানে কেউ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে নিয়মিত, কিন্তু ঠিকই আবার এই প্রতিষ্ঠানে সে বাহিরে এসে বদনাম করে, বাহিরে এসে শিক্ষকদের বদনাম করে, প্রতিষ্ঠানের বদনাম করে, প্রিন্সিপালের বদনাম করে, সিস্টেমের বদনাম করে, এই প্রতিষ্ঠানে এই আছে সে আছে, দুর্নীতি, এটা সেটা, কত কিছু বলে।
তো এখন এই কথাগুলো যখন প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের কানে যাবে, তখন আপনারা বলেন তো, এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ওই স্টুডেন্টকে, শিক্ষার্থীকে কি প্রতিষ্ঠানে রাখবে? দেখি আপনারা বলেন, রাখবে? কোন একটা ব্যাংকের অফিসার ব্যাংক থেকে বের হয়ে ওই ব্যাংকের বদনাম বলে রাস্তাঘাটে, এখানে সেখানে, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কি তাকে রাখবে এখানে? রাখবে না, মার্শাল্লাহ। তাহলে এখন মনে করেন যে কেউ ইসলাম পালন করছে, কিন্তু ইসলামের কোন একটা বিধানকে সে কটাক্ষ করলো, এই দেখেন কিভাবে মোরতাদ হয়। ওই যে উদাহরণটা খুব ঠান্ডা মাথায় বুঝছেন, এটা একটু ঠান্ডা মাথায় বুঝেন। ইসলামের সাথে তার দাড়ি আছে, টুপি আছে, পাঞ্জাবি আছে, জুব্বা আছে, হজ করে এসেছে, দান সাদাকাও করে, মাশাআল্লাহ, ওয়াজ নসিহত শুনে করে, কোরআন হাদিসও পড়ে, কিন্তু ইসলামের কোনো একটা বিধান তার কাছে খারাপ লাগে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করলো সে। আমার মনে হয় আমি কি বলবো আপনারা বুঝে ফেলেছেন। ইসলামের কোনো একটা বিষয়কে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করলো, এটা তার কাছে ভালো লাগে না, বাকি সব ভালো লাগে, বাকি সে সব করতে রাজি। ইসলামের এই বিধানটাকে সে অ্যাভয়েড করে, তুচ্ছ করে, তাচ্ছিল্য করে, মধ্যযুগীয় বলে, এটা বলে সেটা বলে। তাহলে দেখেন ওই প্রতিষ্ঠান, ওই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ যেভাবে তাকে রাখবে না, এই ইসলামের মালিক আল্লাহ তাআলাও তাকে এই দ্বীনের মধ্যে আর রাখছেন না। তাহলে সে কি হয়ে যাবে? মোরতাদ হয়ে যাবে, একটা কথা বলার মাধ্যমে। একটা কথা বলার মাধ্যমে সে কি হয়ে যাবে? মোরতাদ হয়ে যাবে। সুনাম একজন অফিসারের, কিন্তু তিনি ব্যাংক থেকে বের হয়ে ব্যাংকের বদনাম বলেন, এটা যদি কর্তৃপক্ষের কানে যায়, এমডির কানে যায়, তাহলে তার চাকরিটা খুব বেশি দিন থাকবে না, তাকে হয়তো সুপোজ করবে, সময় দিবে, কিন্তু সদুত্তর দিতে না পারলে তার চাকরিটা একেবারে, তাকে মানে স্টেন রিলিজ যেটাকে বলা হয়, সাথে সাথে তাকে বরখাস্ত করা হবে। তদ্রূপ ইসলামের সকল বিধান মানে, যেমন 10টা থেকে 9টায় মানে, একটা তার কাছে খারাপ লাগে, এই একটা, সে এটাকে কটাক্ষ করেছে, বা 100টা থেকে একটা তার কাছে খারাপ লাগে, এই 100টা থেকে একটাকে সে কটাক্ষ করেছে, সে মাইয়ারতাদ্দা মিনকুম আন দীনিহি, তোমাদের মধ্য থেকে সে মোরতাদ হয়ে গেছে, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। তো সুতরাং ইসলাম থেকে খারিজ হওয়ার জন্য, মোরতাদ হওয়ার জন্য দাড়ি ফেলে দিতে হবে না, দাড়িও থাকবে সে মোরতাদ হবে, টুপিও থাকবে সে মোরতাদ হবে, পাঞ্জাবিও থাকবে সে মোরতাদ হবে, একটু আগে মাগরিবের নামাজ জমাতেও পড়ে আসছে, তারপরে সে মোরতাদ হবে। কিভাবে? ওই যে ইসলামের কোন একটা বিধানকে সে কি করেছে, কোন একটা ছোট্ট একটা বিধানকে সে কি করেছে, এই অ্যাভয়েড করেছে, বা এটার নামে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছে। আমার মনে হয় মানে অল্প কথা আপনারা অনেকগুলো কথা বুঝে নিয়েছেন। তো অতএব অতএব মুরতাদ হওয়ার জন্য এটা ঘোষণা দিতে হবে না, এতদিন দাঁড়িয়ে রেখেছে এখন দাঁড়িয়ে ফেলে দিতে হবে, ব্যাপারটা এরকম না। এতদিন নামাজ পড়েছে আজকে থেকে আমি নামাজ পড়ব না, মুরতাদ হব না, ব্যাপারটা এরকম না, ব্যাপারটা এরকম না। কিছু একটা ইসলামের বিরুদ্ধে আপনি যদি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে বলেন, আপনি মুরতাদ হয়ে গেছেন। তো এই অর্থে এবার দেখেন আমাদের এই সমাজের অবস্থা দেখেন, আমাদের এই সমাজের অবস্থা দেখেন, আল্লাহু আকবার কাবীরা। আমি নিজেও আমার এই মানে পরিচিত অঙ্গনে দেখি কত ভাই বোনকে, আল্লাহ, কত বোনকে দেখি মাশা আল্লাহ, কত মানে ইবাদতের ব্যাপারে কত পরিপাটি, কত সুন্দর মাশা আল্লাহ, মানে তার জন্য দোয়া করতে মনে চায়, কিন্তু ইসলামের কোন একটা বিধান তার কাছে খারাপ লাগে। হয়তো মনে কিন্তু সব ঠিক আছে, সে পর্দা করতে নারাজ, একটু খোলামেলা, একটু আল্ট্রা মডার্ন, এরকম কিছু তার কাছে থাকতে ভালো লাগে। ইসলামের বাকি সবগুলো সে ওয়েলকাম, কিন্তু একটু আল্ট্রা মডার্ন এটা ভালো লাগে তার কাছে, একটু পেট পিট দেখিয়ে হাঁটা চলা, বাইরে যাওয়া, এটা তার কাছে ভালো লাগে। বরঞ্চ যারা একটু একটু হিজাব পরে বের হয় তাদেরকে সে তুচ্ছ করে, তাচ্ছিল্য করে। তাহলে দেখেন ইসলামের 90, 95, 99টা ভালো দিক তার মধ্যে থাকার পরেও শুধুমাত্র একটাকে সে কটাক্ষ করার কারণে ইসলাম, ইসলাম থেকে কি হয়ে গেল? খারিজ হয়ে গেল। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। মানুষ কথা কর্ম দিয়ে মোরতাদ হয়ে যায়। হ্যাঁ, জি জি, অবশ্যই। এই জন্য খুব সাবধান। ইসলাম কিন্তু এটা খুবই সেন্সিটিভ একটা বিষয়, খুবই স্পর্শকাতর একটা বিষয়। যেমন মনে করেন যে আমরা আমাদের স্ত্রীদেরকে ভালোবাসি, ভালোবাসি না? আমাদের স্ত্রীরাও আমাদেরকে আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট ভালোবাসে। তো এখন এই ভালোবাসার জায়গা থেকে যদি ছোট্ট একটা শব্দ হাসতে হাসতে বলে ফেলে, আমি তোমাকে তালাক দিলাম, দেখেন বিয়ে করার জন্য কত অনুষ্ঠান করতে হয়েছে, যেতে হয়েছে, টাকা পয়সা করতে খরচ করতে হয়েছে, বসতে হয়েছে 10 জন 20 জন 100 জন, বিশাল অনুষ্ঠান কমিউনিটি সেন্টারে, 2 মাস আগে ডেট হয়েছে, তারপরে ওই যে দাওয়াতনামা হয়েছে, কত আয়োজন বিয়ে করার জন্য।
তো তালাক দেওয়ার জন্য কোনো আয়োজন আছে? এর দরজা বন্ধ করে স্বামী তার স্ত্রীকে, দুনিয়ার কেউ সাক্ষীও লাগবে না এটার জন্য, অথচ একটা বিয়ের আয়োজন করতে ঘাম ছুটে যায়। এটা মেয়ে ঠিক করা, দেখা, টাকা পয়সা, এটা সেটা, মেহমান অতিথি দাওয়াত দেওয়া, একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করা, কত পেরেশান। কিন্তু তালাক দেওয়াটা কত ইজি। দরজা বন্ধ করে, দুনিয়ার কেউ জানলো না, ভাই বোন কেউ জানে না, স্ত্রীকে বললো আমি তোমাকে তালাক দিলাম, তালাক হয়ে গেছে। নাউজুবিল্লাহ, জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিলাম। তার মানে ইসলাম ইমান এটা খুব একটা দামি জিনিস, অর্জন করা অনেক কঠিন কাজ, হার্ড ওয়ার্ক করে 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 করে। কিন্তু জীবনের কোনো এক লগ্নে এসে ছোট্ট একটা শব্দ যদি আপনি ইসলামের বিরুদ্ধে বলে ফেলেন, আপনার সব জিনিস অল্প সময়ের ব্যবধানে মাটির সাথে মিশে যাবে। নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। সাবধান, সাবধান, সাবধান। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সচেতনতা দান করুক, বুঝ দান করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। জি, আমি একটু সাইড কথা বলতে গেলে সময় বেশি চলে যায়। কোথায় গেলাম? ফাসাউফা ইয়াতিল্লাহু ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, মাইয়ারতাদ্দা মিনকুম আন দীনিহি, তোমাদের মধ্য থেকে যে ঈমান দিন থেকে দূরে সরে যাবে, মাইয়ারতাদ্দা মিনকুম আন দীনিহি, মুরতাদ হয়ে যাবে, ফাসাউফা ইয়াতিল্লাহু বিকাউমিন, তাহলে তাদের এটা ভাবনার, এটা ভাবার কোনো দরকার নাই, সুযোগ নাই যে তারা আল্লাহকে মানছে না, আল্লাহর খুব লস হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ বলছেন ফাসাউফা ইয়াতিল্লাহ, ও ছিরে আল্লাহ তাআলা নিয়ে আনবেন বিকাউমিন, কোন একটা কওম, ইউহিব্বুহুম, যে কওমকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন, ওয়া ইউহিব্বুনাহু, এবং ওই কওমটাও আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসবে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহ তাআলা এমন কওম আনবেন যারা আল্লাহকে ভালোবাসে, তারাও আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসে, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসে, আবার তারাও আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসে। সুবহানাল্লাহ, 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 আল্লাহু আকবার। আমি যদি আল্লাহকে ভালোবাসি, আল্লাহ যদি আমাকে ভালোবাসে, মাল্লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল। চিন্তা করে দেখেছেন? একটা প্রবাদ বাক্য কিন্তু এটা, মাল্লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল্লু, যার জন্য আল্লাহ হয়ে যায় দুনিয়ার সব তার জন্য হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আসলে এই কথাটা বলা অনেক সহজ, আমি মাঝে মাঝে নিজকে নিয়েও ভাবি, আমি কি পারি, আমি কি পারি সব কাজ করতে আল্লাহর জন্য? আমাদের সমাজ রেস্ট্রিকশন, আমাদের পরিবার পরিজন রেস্ট্রিকশন, আমাদের কত রেস্ট্রিকশন আছে, আমরা অনেক কাজ মানে সমাজের কারণে ইসলামের অনেক বিধান আমরা মানতে পারি না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইসলামের সকল বিধান মানবার মতো এমন একটা সোসাইটি, এমন একটা পরিবেশ, এমন একটা অবস্থা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، তারা মুমিনদের উপর أذلة على المؤمنين, তারা মুমিনদের উপর হবে আদিল্লা, কোমল, মুমিনদের উপর কোমল। এই জন্য সবসময় মুমিনদের উপরে কোমল দৃষ্টি রাখবেন, সফট দৃষ্টি রাখবেন। আদিল্লাতিন আলাল মুমিনিন, আদিল্লাতিন আলাল মুমিনিন, মুমিনদের উপরে সব সময় কোমল দৃষ্টি থাকবে। আদিল্লাতিন আলাল মুমিনিন, মুমিনদের উপরে সব সময় কোমল হৃদয়। এই জন্য আমি মাঝে মাঝে আমার দুই একটা আমলের কথা আপনাদেরকে বলি, এই জন্য আল্লাহ তাআলা আমাকে রিয়া থেকে হেফাজত করুক, জাস্ট আপনাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য, যে মুমিনদেরকে সবসময় সফট মাইন্ডে দেখবেন, সবসময় পজিটিভ ধারণার মধ্যে দেখবেন। কখনো মুমিনদের ব্যাপারে আপনি নেগেটিভ ধারণা করবেন না। কারণ কারণ হুসনুজ জন্নি মিনাল ইবাদা, সুন্দর, উত্তম, ভালো ধারণা করা এটাও একটা ইবাদত। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য এই জন্য মনে করেন যে আপনি আপনি হয়তো রাতে ঘুম থেকে উঠেছেন, ওই যে পুকুরের ঘাটে গিয়ে হয়তো আপনি এই অজু করছেন, তো অপর প্রান্তে হয়তো একজনকে দেখছেন ঠিক রাতে 4টার সময়। এই সময় তো স্বাভাবিকভাবে মানুষ ওঠে না, আর একটু পরে ওঠে, 3:30। ওই লোকও ওইদিকে হয়তো কি করছে, অজু করছে অথবা অন্য কোনো কাজ। এখন আপনার বাবা উচিত ওই লোকও হয়তো তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার জন্য উঠছে। এটাই আপনাকে ভাবতে হবে একজন ইমানদার হিসেবে। এখন হতে পারে আপনার এই বাবাটা ঠিক নাও হতে পারে, কিন্তু আপনি ইমানদার হিসেবে এটাই ভাববেন যে আমি যেভাবে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার জন্য উঠছি, ওই লোকটাও তাহাজ্জুদের নামাজের জন্য উঠছে। হয়তো ওই লোকটা চুরি করে ওই বাড়ি থেকে হয়তো হাত ধুতে আসছে, এমনও হতে পারে। এমন হোক অথবা না হোক সেটা আল্লাহ তাআলার ফয়সালা, কিন্তু আমি একজন মুমিন হিসাবে আমার এই ধারণা থাকা উচিত যে এই লোকটা আমার মতোই হয়তো কি
তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার জন্য অজু করতে মসজিদে আসছে, পুকুরের ঘাটে আসছে। আমি যে কথাটা এখানে বললাম যে মানে হুসনুজ্জন, সুন্দর ভালো ধারণা পোষণ করা সবার ব্যাপারে, এটা আমাদের উচিত। এই কথাটা কেন বললাম? যে আদিল্লাতিন আলাল মুমিনিন, মুমিনদের উপরে সফট, সবসময় মুমিনদের উপরে সফট থাকবেন। যেমন আজকে আমি আম কিনতে গেলাম সন্ধ্যার আগে, খুব তাড়াহুড়া করে আসবো। তো আম কেনার পরে এক ভদ্র মহিলা, একটু খালার বয়সী টাইপের আর কি, যে আমাকে কটা একটু আম কিনে দেন। তা আমি আসলে ওই যে আমলাকে টাকা দিয়ে ফেললাম। আমি আবার তারা আছে, আমি তাড়াতাড়ি আসতে হবে। তো আমি আমার পলিথিন থেকে বড় দেখে একটা আম তাকে দিয়ে আসলাম, বড় দেখে একটা আম তাকে আমি দিয়ে আসলাম। হয়তো সময় থাকলে তাকে আমি 1 কেজি 2 কেজি কিনে দিতাম। তো সময় নাই বা অত গুরুত্ব দেই নাই, আমি আমার পলিথিন থেকে বড় আম যেটা ওইটা তাকে দিয়ে আসছি, মানে হাতে যেটা আসছে আর কি, বড় এটাই। তো এখন এই যে দেখেন, এইটার দ্বারা আমি আপনাদেরকে যেটা একটু উৎসাহিত করতে চাচ্ছি, এরকম আপনারা হয়তো আজকে আমি যে পরিস্থিতির শিকার হয়েছে, আপনারা হয়তো নিশ্চয়ই এরকম কেউ না কেউ পরিস্থিতির শিকার হন। তো অতএব এটা আপনার জন্য একটা সুযোগ। এই যে আমি একটা সুযোগ পেয়েছি, আমার কি নাম তার ফেটে যাওয়ার একটা সুযোগ আমাকে আল্লাহ তাআলা দান করেছেন, তাই না? দুনিয়াতে কে কাকে খাওয়াতে পারে বলেন? সবাইকে কি আল্লাহ তাআলা এই তৌফিক দেয়? আপনি একজনকে একজনকে দুপুরবেলা খাওয়াবেন, রাতে এনে ডেকে খাওয়াবেন, এই তৌফিক কিন্তু আল্লাহ তাআলা সবাইকে দেয় না। তো সুতরাং এই ছোট্ট ছোট্ট আমলগুলো, এগুলো কিন্তু ছোট আমল, খুব বড় কিছু না। এই ছোট্ট ছোট্ট আমলগুলোকেও আমরা গুরুত্ব দেওয়া দরকার। আল্লাহ তাআলা উসিলা হিসাবে, এই যে আমি বললাম তাকে একটা আম দিয়ে আসলাম, এই আমটা হয়তো একটু মিষ্টি হবে, সে খেয়ে একটু ভালো লাগবে। এই যে ভালো লাগাটা, আলহামদুলিল্লাহ বলবে। আপনি কি মনে করছেন, অনেক বড় কিছু না এটা? অবশ্যই এটা অনেক বড় কিছু। أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين, তারা হবে মুমিনদের উপরে বড় সফট। আইজ্জাতিন আলাল কাফিরিন, আর কাফেরদের উপর তারা হবে বড় কঠোর। এজন্য মুমিনদের ব্যাপারে আপনি সবসময় সফট মাইন্ড। ইউজাহিদুনা ফি সাবিলিল্লাহ, ইউজাহিদুনা, তারা জিহাদ করবে, ফি সাবিলিল্লাহি, আল্লাহর পথে, আল্লাহর রাস্তায় তারা জিহাদ করবে। ওয়ালা ইয়াখাফুনা লাউমাতা লাইম, ওয়ালা ইয়াখাফুনা, আর না তারা ভয় করবে, লাউমাতা লাইম, কোন নিন্দুকের নিন্দা। কোন নিন্দুকে আমাকে কি বলেছে, ড্যাম কেয়ার, ড্যাম কেয়ার, এটা হলো মুমিনের স্লোগান। আমি এটা আমল করব, কে আমাকে কি বলেছে, ওয়ালা ইয়াখাফুনা লাউমাতা লাইম, কোন নিন্দুকের নিন্দাকে তারা ভয় করবে না, পরোয়া করবে না। যালিকা ফাদলুল্লাহ, এটি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। ইউতিহি মান ইয়াশাউ, তিনি যাকে চান তাকে এই অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহু ওয়াসিউন আলিম, আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন প্রাচুর্যময়, খুব অবহিত। ইন্নামা ওয়ালিয়্যুকুমুল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের অভিভাবক, ওয়া রাসূলুহু, এবং তোমাদের অভিভাবক রাসূল তার, ওয়াল্লাযীনা আমানু, এবং যারা ঈমান এনেছে তারা হলো তোমাদের অভিভাবক। এই যে দেখেন, তাহলে আমাদের অভিভাবক কে? এক আল্লাহ, দুই তার রাসূল, তিন সমস্ত ঈমানদার মানুষ। সুবহানাল্লাহ। অভিভাবক মানে কি? বন্ধু। আমাদের বন্ধু আল্লাহ, আমাদের বন্ধু রাসূল, আমাদের বন্ধু সকল ঈমানদার। ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাযীনা ইউকিমুনাস সালাতা, যারা সালাত কায়েম করবে, ওয়া ইউতুনাজ যাকাতা, এবং যারা যাকাত দিবে, ওয়া হুম রাকিউন, তারা আল্লাহ তাআলার হুকুমের সামনে অবনমিত থাকবে। ওয়া মান ইয়াতাওয়াল্লাল্লাহা ওয়া রাসূলাহু, ওয়া মান ইয়াতাওয়াল্লাল্লাহা, আর যে আল্লাহ তাআলাকে বন্ধু বানাবে, ওয়া রাসূলাহু, এবং তার রাসূলকে বন্ধু বানাবে, ওয়াল্লাযীনা আমানু, এবং যারা ঈমানদার তাদেরকে বন্ধু বানাবে, তাদের জেনে রাখা উচিত ফা ইন্না হিজবাল্লাহি হুমুল গালিবুন। ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله, নিশ্চয়ই তারা হলো আল্লাহর দল। যারা আল্লাহ রাসূল ঈমানদারদেরকে বন্ধু বানাবে, এরা আল্লাহর দল। তাহলে আল্লাহর দল, প্রত্যেকে তো একটা দল করি, তাই না? আর এমন একজন মানুষ আপনি দেখাতে পারবেন সে দল করে না? যে বলে নিরপেক্ষ, আসলে কথাটা ঠিক না। নিশ্চয়ই কোনো না কোনো একটা পক্ষকে সে সাপোর্ট করে। তা আমরা প্রত্যেকে দল করি। আমাদের যে দলটা, এই দলটার নাম হলো হিজবুল্লাহ, আল্লাহর দল। ইন্না হিজবাল্লাহ, যারা আল্লাহর দল হবে তারা হলো হুমুল গালিবুন,
তারা হলো বিজয়ী, তারা হলো বিজয়ী। ফাইন্না হিজবাল্লাহি হুমুল গালিবুন, তারা হলো বিজয়ী। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, লা তাত্তাখিযুল্লাযীনা ইত্তাখাযু দীনাকুম। এবার আসেন আজকের নতুন ক্লাস। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, লা তাত্তাখিযু, তোমরা গ্রহণ করবে না, আল্লাযীনা, তাদেরকে, ইত্তাখাযু দীনাকুম, যারা তোমাদের দিনকে গ্রহণ করেছে, হুজুয়া, বিদ্রূপ রূপে। এই যে তোমাদের দিনকে নিয়ে যারা বিদ্রূপ করে তাদেরকে তোমরা বন্ধু বানাবে না। এই যে দেখেন, দেখেন কোরআনে, দেখেন প্রত্যেক দিনে কিন্তু কত চমৎকার চমৎকার কথা আমরা পাচ্ছি। যারা তোমাদের দিনকে বিদ্রূপ করে, দিনের কোনো হুকুম নিয়ে তুচ্ছ করে, তাচ্ছিল্য করে, তাদেরকে তোমরা বন্ধু বানাবে না। তো বন্ধু যদি না বানানো যায় তাহলে কি ভোট দেওয়া যাবে? বলেন, দেখেন ব্যাখ্যা আসে কিনা এটা। যাকে বন্ধু বানানো যাবে না তাকে তো সাপোর্টও করা যাবে না। অতএব যারা দিনকে নিয়ে তুচ্ছ করে, তাচ্ছিল্য করে, তাদেরকে তোমরা সাপোর্ট দিও না। আমার অনুবাদটা ঠিক আছে কিনা বলেন? যারা দিনকে তুচ্ছ করে, তাচ্ছিল্য করে, তাদেরকে বন্ধু বানাবেন, আল্লাহ তাআলা বলছেন। তো যাদেরকে বন্ধু বানানো যাবে না, তাদেরকে নেতাও বানানো যাবে না, তাদেরকে সমর্থন করা যাবে না, তাদের পক্ষ হয়ে কথাও বলা যাবে না। ওকে। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, লা তাত্তাখিযুল্লাযীনা ইত্তাখাযু দীনাকুম হুজুয়া ওয়া লাইবা, যারা তোমাদের দিনকে হুজুয়ান, বিদ্রূপ রূপে, ওয়া লাইবা, খেলার বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছে, তাদেরকে তোমরা বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে না। মিনাল্লাযীনা, তারা কারা? মিনাল্লাযীনা উতুল কিতাব, তাদেরকে তো কিতাব দেওয়া হয়েছিল, মিন ক্বাবলিকুম, তোমাদের আগে, ওয়াল কুফার, এবং কাফিরদেরকেও আউলিয়া, বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। ওয়াত্তাকুল্লাহ, আর তোমরা ভয় করো আল্লাহ তাআলাকে, ইন কুনতুম মুমিনিন, যদি তোমরা আসলে মুমিন হয়ে থাকো। ওয়াইদা নাদাইতুম ইলাস সালাতি, ওয়াইদা, আর যখন নাদাইতুম, তোমাদেরকে ডাকা হয়, ইলাস সালাতি, সালাতের দিকে, ইত্তাখাযুহা হুজুয়া, তারা, ওয়াইদা নাদাইতুম, আর যখন তোমাদেরকে ডাকা হয়, ইলাস সালাতি, নামাজের দিকে, ইত্তাখাযুহা, তারা গ্রহণ করে তা, হুজুয়ান, বিদ্রূপ রূপে। যখন তোমাদেরকে ডাকা হয় সলাতের দিকে, তোমরা তো সলাতের দিকে আসো, কিন্তু তারা এটাকে গ্রহণ করে হুজুয়ান, বিদ্রূপ রূপে, ওয়া লাইবা, এবং খেলার বস্তু রূপে। যালিকা বিআন্নাহুম কওমুন লা ইয়াকিলুন, এটা এই কারণে যে তারা এমন সম্প্রদায়, তারা বিচার বিবেচনা করে কাজ করে না, আকলকে কাজে লাগায় না। তারা ব্যাককল, আকলকে যারা কাজে লাগায় না তারাই হলো ব্যাককল। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, লা তাত্তাখিযু, তোমরা গ্রহণ করবে না, আল্লাযীনা, তাদেরকে, ইত্তাখাযু, যারা গ্রহণ করেছে, দীনাকুম, তোমাদের দিনকে, হুজুয়ান, বিদ্রূপ রূপে, ওয়া লাইবা, এবং খেলার রূপে, খেলার পাত্র রূপে, যারা তোমাদের দিনকে গ্রহণ করেছে আর বিদ্রূপ করেছে তোমাদের দিনকে নিয়ে, তাদেরকে তোমরা বন্ধু রূপে গ্রহণ করবে না। মিনাল্লাযীনা, তাদের মধ্য থেকে, তারা, উতুল কিতাব, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, মিন ক্বাবলিকুম, তোমাদের আগে, ওয়াল কুফার, এবং কুফার, যারা কাফের, যারা, তাদেরকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না, আউলিয়া, বন্ধুরূপে। ওয়াত্তাকুল্লাহ, আর তোমরা ভয় করো আল্লাহ তাআলাকে, ইন কুনতুম মুমিনিন, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো, তাহলে তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا, আর যখন তোমাদেরকে নামাজের দিকে আহ্বান করা হয়, ইত্তাখাযুহা হুজুওয়ান ওয়া লাইবা, তখন তারা একে উপহাস এবং খেলা মনে করে। যালিকা, এটা এই জন্য যে, বিআন্নাহুম, নিশ্চয় তারা, কওমুল লা ইয়াকিলুন, তারা হলো একটা নির্বোধ জাতি। বিআন্নাহুম কওমুল লা ইয়াকিলুন, তারা হলো একটা নির্বোধ জাতি, আকলকে কাজে লাগায় না। قل يا أهل الكتاب, বল, হে নবী, আপনি বলে দিন, আহলিল কিতাব, হে আহলি কিতাব, হাল তানকিমুনা, তোমরা কি প্রতিশোধ নিচ্ছ, মিন্না, আমাদের থেকে, ইল্লা, এছাড়া অন্য কিছু, যে, আন আমান্না বিল্লাহ, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, এই জন্য কি তোমরা আমাদের থেকে প্রতিশোধ নিবে? ওমা উনজিলা ইলাইনা, আর আমাদের উপরে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে সেই কারণে, ওমা উনজিলা মিন ক্বাবলু, এবং যা অবতীর্ণ করা হয়েছে পূর্ব থেকে, ওয়া ইন্না আকসারাহুম,
আর যে তোমাদের অধিকাংশই ফাসিকুন, তারা হলো সত্যত্যাগী। বল হে নবী আপনি বলে দেন, হাল উনাব্বিউকুম, আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব না, বিশাররিম মিন যালিকা, এর চেয়েও নিকৃষ্ট কোন জিনিসের, মাতুবাতান পরিণতির দিক দিয়ে, ইনদাল্লাহ আল্লাহ তাআলার কাছে, আল্লাহ তাআলার কাছে পরিণতির দিক দিয়ে যেই নিকৃষ্ট পরিণতি, এই সেই নিকৃষ্ট পরিণতির সংবাদ কি আমি তোমাদেরকে দেব না? মাল্লানাহুল্লাহ, ওই সে হলো ওই লোক যাকে আল্লাহ তাআলা অভিশাপ দিয়েছেন। মাল্লানাহুল্লাহ ওয়া গাদিবা আলাইহি, এবং যার উপর রাগ হয়েছেন আল্লাহ তাআলা, রাগ হয়েছেন তার উপর আল্লাহ তাআলা। ওয়া জাআলা, আর তিনি বানিয়েছেন, মিনহুম তাদের মধ্যে হতে কাউকে কাউকে, আল কিরাদাতা বানর, ওয়াল খানাজিরা এবং শূকর, ওয়া আবাদাত তাগুত, আর সে উপাসনা করেছে তাগুতের অসত্য দেবতার। উলাইকা শাররুম মাকানা, ওই সব লোক তারা হলো মর্যাদায় খুবই নিকৃষ্ট। ওয়া আদাল্লু আন সাওয়াইস সাবিল, এবং সহজ সরল পথ হতে তারা অধিক পথভ্রষ্ট। ওয়া আদাল্লু আন সাওয়াইস সাবিল। বল হে নবী আপনি বলে দেন, ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলে কিতাব, হাল তানকিমুনা মিন্না, তোমরা কি প্রতিশোধ নিচ্ছ আমাদের থেকে, এই জন্য যে আন আমান্না বিল্লাহ, আমরা আল্লাহর উপরে মেনে নিচ্ছি, ওয়ামা উনজিলা ইলাইনা, আর আমাদের উপরে নাজিল করা হয়েছে, ওয়ামা উনজিলা মিন ক্বাবলু, এবং তোমাদের পূর্বে নাজিল করা হয়েছে, ওয়া আন্না আকতারাহুম কুম ফাসিকুন, আর তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই হলো ফাসিক, পাপাচারী সম্প্রদায়। কুল হে নবী আপনি বলে দেন, হাল উনাব্বিউকুম আলা কুল, কুল হে নবী আপনি বলে দেন, হাল উনাব্বিউকুম, আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিব, বিশাররিম মিন যালিকা, এর চেয়ে নিকৃষ্ট ব্যাপারে, মাতুবাতান ইনদাল্লাহ, আল্লাহ তাআলার কাছে পরিণতির দিক থেকে। সে হলো ওই লোক যে মাল্লানাহুল্লাহ, যাকে আল্লাহ তাআলা অভিশাপ দিয়েছেন, ওয়া গাদিবা আলাইহি, এবং যার উপর রাগান্বিত হয়েছেন, ওয়া জাআলা মিনহুম, এবং বানিয়েছেন তাদের মধ্য হতে কাউকে কাউকে, আল কিরাদাতা ওয়াল খানাজিরা, বানর এবং শূকর, ওয়া আবাদাত তাগুত, এবং সে উপাসনা করেছে অসত্য দেবতার, তাগুতের। উলাইকা শাররুম মাকানা, ওই সব লোক তারাই হলো মর্যাদায় নিকৃষ্ট। ওয়া আদাল্লু আন সাওয়াইস সাবিল, এবং অধিক পথভ্রষ্ট, সত্য সরল সঠিক পথ থেকে তারা অধিক পথভ্রষ্ট। ওয়া আদাল্লু আন সাওয়াইস সাবিল, ওয়াইদা, আর যখন জাউকুম তোমাদের নিকট আসে, ওয়াইদা, আর যখন জাউকুম সে তোমাদের নিকট আসে, আর যখন তারা, ওয়াইদা জাউকুম, ওয়াইদা, আর যখন জাউ তারা আসে, কুম তোমাদের কাছে, তোমাদের নিকট আসে, তারা এখানে তারা হবে, ওয়াইদা জাউকুম, আর যখন জাউকুম তারা তোমাদের কাছে আসে, মুনাফিকরা যখন তোমাদের কাছে আসে, ক্বালু তখন তারা বলে, আমান্না, আমরা ঈমান এনেছি, ওয়াকাদ দাখালু বিল কুফরি, অথচ নিশ্চয় তারা প্রবেশ করে আছে অবিশ্বাসের মধ্যে, ওয়াহুম কাদ খারাজু বিহি, নিশ্চয় তারা বের হয়ে গিয়েছে বা প্রস্থান করেছে, বিহি তা নিয়ে, আল্লাহু আ'লামু, অথচ আল্লাহ তাআলা খুব জানেন, বিমা কানু ইয়াকতুমুন, ওই বিষয়ে তারা যা গোপন করে রেখেছে মনের মধ্যে। ওয়াতারা কাসীরাম মিনহুম, ওয়াতারা, আর হে নবী আপনি দেখবেন, কাসীরাম মিনহুম তাদের মধ্য থেকে অধিকাংশই কে, ইউসারিউনা বিল ইসমি, তারা পাপের দিকে ধাবিত হচ্ছে, ওয়াল উদওয়ান, এবং সীমালঙ্ঘনের দিকে ধাবিত হচ্ছে, ওয়া আকলিহিমুস সুহতা, আর তাদের খাওয়া হলো অবৈধ জিনিস, সুহতা অবৈধ জিনিস, অবৈধ জিনিস, সুদ ঘুষ, অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে মানুষের ধন সম্পদ ভোগ, এগুলো হলো আসহতা, তাদের খাওয়া হলো অবৈধ জিনিস। ওয়ালাবিসা মা কানু ইয়ামালুন, তারা যা করছে এটা কতই না নিকৃষ্ট, জাত তারা যা করে আসছে এটা খুবই নিকৃষ্ট। লাউলা ইয়ানহাহুমুর রাব্বানিয়ুনা, কেন না, ইয়ানহাহুমুর রাব্বানিয়ুনা, তাদেরকে নিষেধ করে না, আর রব্বানিয়ুনা, রব্বানি যারা, আল্লাহ ওয়ালা যারা, মানে আলেম যারা, জ্ঞান যারা রাখে, তারা কেন তাদেরকে নিষেধ করে না? লাউলা ইয়ানহাহুমুর রাব্বানিয়ুনা ওয়াল আহবার, এবং তাদের মধ্য থেকে পণ্ডিতগণ যারা, তারা কেন নিষেধ করে না, আন কাউলিহিম, তাদের কথা বলা হতে, আন কাউলিহিমুল ইসমা, তাদের পাপ কথা থেকে কেন রব্বানি যারা, তারা তাদেরকে নিষেধ করে না, ওয়া আকলিহিমুস সুহতা,
এবং তাদের অবৈধ মাল সম্পদ আত্মসাৎ করা থেকে কেন তাদেরকে নিষেধ করে না? লাবিসা মা কানু ইয়াসনাউন, যা তারা ছিল রচনা করে এসেছে, অর্থাৎ তারা যা রচনা করে এসেছে এটা অবশ্যই একটা নিকৃষ্ট জিনিস। লাবিসা মা কানু ইয়াসনাউন। ওয়াইদা জাউকুম, ওয়াইদা আর যখন জাউকুম তোমাদের কাছে আসে, তারা ক্বালু তখন তারা বলে আমান্না, আমরা ঈমান এনেছি। ওয়াকাদ দাখালু বিল কুফরি, অথচ তারা কুফরির মধ্যেই প্রবেশ করেছে, নিশ্চয়ই তারা কুফরিতে প্রবেশ করেছে। ওয়াকাদ দাখালু বিল কুফর ওয়া হুম কাদ খারাজু বিহি, ওয়া হুম আর তারা কাদ খারাজু বিহি নিশ্চয়ই তারা বের হয়েছে তা নিয়ে। ওয়াল্লাহু আ'লামু, আর আল্লাহ তাআলা খুব জানেন, বিমা কানু ইয়াকতুমুন, ওই বিষয়ে যা তারা গোপন করে রেখেছে তাদের অন্তরের মধ্যে। وترى كثيرا منهم يسارعون وترى আর নবী আপনি দেখবেন كثيرا منهم তাদের মধ্য থেকে অধিকাংশ লোককে, অনেক লোককে يسارعون في الإثم, يسارعون তারা ধাবিত হচ্ছে দ্রুত, ফিল ইথমি পাপের মধ্যে, ওয়াল উদওয়ান এবং সীমালঙ্ঘনের মধ্যে তারা ধাবিত হচ্ছে, ওয়া আকলিহিমুস সুহতা এবং তাদের অবৈধ তাদের খাওয়া দাওয়া, ওয়া আকলিহিমুস সুহতা লাবিসা মা কানু ইয়ামালুন, লাবিসা অবশ্যই নিকৃষ্ট, মা কানু ইয়ামালুন তারা যা করে এটা অবশ্যই নিকৃষ্ট। লাবিসা মা কানু ইয়াসনাউন, তারা যা করে এটা অবশ্যই নিকৃষ্ট একটা জিনিস। وقالت اليهود يد الله مغلولة, وقالت اليهود يد الله مغلولة, وقالت আর বলে আল ইয়াহুদ, ইহুদিরা বলে, ইয়াদুল্লাহ আল্লাহ তাআলার হাত, মাগলুলা অবরুদ্ধ, ইহুদিরা বলে আল্লাহর হাত হলো অবরুদ্ধ। وقالت اليهود, ইহুদিরা বলে ইয়াদুল্লাহি মাগলুলা, আল্লাহ তাআলার হাত হলো অবরুদ্ধ। وقالت اليهود يد الله مغلولة, وقالت اليهود يد الله مغلولة, وقالت اليهود ولا يد الله تعالى الحق مغلولة অবরুদ্ধ, গোল্লা প্রকৃতপক্ষে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে, আইদিহিম ইহুদিদের হাতকে, ইহুদিদের হাতকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে, ওয়ালউইনু এবং তারা অভিশপ্ত হয়েছে, বিমা ক্বালু তারা যা বলেছে সেই কারণে। বাল ইয়াদাহু, বরং তার দুই হাত হলো মাবসুতাতান, প্রসারিত বা উন্মুক্ত। বাল ইয়াদাহু মাবসুতাতানি, বরং তার দুই হাত হলো প্রসারিত বা উন্মুক্ত। ইউনফিকু কাইফা ইয়াশাউ, ইউনফিকু তিনি ব্যয় করেন, কাইফা ইয়াশাউ যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে। ওয়ালা ইয়াজিদান্না, অবশ্য বৃদ্ধি করবেন, কাসীরাম মিনহুম তাদের মধ্য থেকে অনেক, মা আনজালাল্লাহু, যা আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেছেন আপনার প্রতি, মির রাব্বিকা আপনার রবের তরফ থেকে, তুগয়ানা ওয়া কুফরা সীমালঙ্ঘন এবং অবিশ্বাস বা কুফরি করার কারণে। ওয়ালকাইনা বাইনাহুম, সীমালঙ্ঘন এবং কুফরি করার কারণে, ওয়ালকাইনা আর আমি ঢেলে দিয়েছি, বাইনাহুম তাদের মাঝে, আল আদাওয়াতা ওয়াল বাগদা, শত্রুতা এবং বিদ্বেষ আমি তাদের মাঝে নিক্ষেপ করে দিয়েছি। وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة, কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাদের মধ্যে আমি শত্রুতা আর বিদ্বেষ ঢেলে দিয়েছি। কুল্লামা আওকাদু নারান লিল-হারবি আতফাআহা আল্লাহ, كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله, كلما أوقدوا كلما أوقدوا والقينا, كلما যখনই أوقدوا তারা জ্বালিয়েছে, নারান আগুন, লিল হারবি যুদ্ধের জন্য, আতফাআহা আল্লাহ আল্লাহ তাআলা তা নিভিয়ে দিয়েছেন। كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين। কোথায় কোন তো আয়াত তো স্ক্রিপ্ট হয়েছে আমার মনে হয় না,
মা কানু ইয়াসনাউন, মা কানু ইয়াসনাউন। وقالت اليهود يد الله مغلولة, তারা বলে, ইহুদিরা বলে আল্লাহর হাত হলো ইয়াদুল্লাহি মাগলুলা। মাগলুলা মানে অবরুদ্ধ, ক্লোজ হয়ে আছে আল্লাহর হাত, মানে আল্লাহ তাআলা কিছু দেন না আমাদেরকে। গুল্লাত আইদিহিম, আল্লাহ তাআলা বলছেন গুল্লাত, প্রকৃতপক্ষে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে আইদিহিম, ইহুদি যারা তাদের হাতগুলোকে, প্রকৃতপক্ষে ইহুদিদের হাতেই অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। ওয়ালউইনু, আর তাদেরকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে, বিমা ক্বালু, তারা যা বলে সেই জন্য। বাল ইয়াদাহু, বরং আল্লাহ তাআলার হাত হলো মাবসুতাতানে, প্রসারিত। ইউনফিকু, তিনি দান করেন, কাইফা ইয়াশা, যাকে চান তাকে। ওয়ালা ইয়াজিদান্না, আর অবশ্যই তিনি বৃদ্ধি করবেন, কাসীরাম মিনহুম, তাদের মধ্য থেকে অনেককেই। ওয়ালা ইয়াজিদান্না কাসীরাম মিনহুম মা উনজিলা ইলাইকা, যা নাযিল করা হয়েছে আপনার কাছে, মির রাব্বিকা, আপনার রবের তরফ থেকে, এটাকে আল্লাহ তাআলা আরো বৃদ্ধি করে দিবেন। তারপরে আসেন, তুগয়ানা ওয়া কুফরা ওয়া আলকাইনা বাইনাহুমুল আদাওয়া, তাদের সীমা লঙ্ঘন আর কুফরি করার কারণে আমি তাদের উপরে ঢেলে দিয়েছি আল আদাওয়াতা ওয়াল বাগদা, শত্রুতা আর বিদ্বেষ। এটা চলবে কতদিন? ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা, কিয়ামত দিবস পর্যন্ত। কুল্লামা, যখনই আওকাদু, তারা জ্বালিয়েছে, নারান, আগুন, লিল হারবি, যুদ্ধের জন্য, আতফাআল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তা নিভিয়ে দিয়েছেন। ওয়াইসাউনে, আগামী ক্লাসে একটু ব্যাখ্যা করব ইনশাআল্লাহ। কুল্লামা আওকাদু নারান লিল হারবি আতফাআল্লাহ ওয়া ইয়াসআউনা ফিল আরদি ফাসাদা, আর তারা চেষ্টা করে বা সাধনা করে বেড়ায়, ফিল আরদি, জমিনের মধ্যে, ফাসাদান, বিপর্যয় বা হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে। আল্লাহু লা ইউহিব্বুল মুফসিদিন, আর আল্লাহ তাআলা তিনি পছন্দ করেন না যারা ফাসাদ সৃষ্টিকারী তাদেরকে। ওয়ালাউ আন্না আহলাল কিতাব, আর যদি এমন হতো যে আহলাল কিতাব, আহলে কিতাব যারা, তারা আমানু, ঈমান আনতো, ওয়াত্তাকাও, এবং ভয় করতো আমি আল্লাহকে, লাকাফফারনা আনহুম, তাহলে অবশ্যই আমি আল্লাহ তাদের থেকে মুছে দিতাম সাইয়্যাতিহিম, তাদের দোষগুলো, তাদের দোষগুলো অবশ্যই আমি তাদের থেকে মুছে দিতাম। আহলে কিতাব যারা, তারা যদি আমার উপরে ঈমান আনতো, তাহলে আমি আল্লাহ তাদের থেকে মুছে দিতাম। ওয়ালাউ আন্না আহলাল কিতাবি আমানু, ওয়ালাউ, যদি, আন্না, নিশ্চয়, এমন হতো যে, আহলাল কিতাবি আমানু, আহলে কিতাব যারা, তারা ঈমান আনতো, ওয়াত্তাকাও, আর ভয় করতো, লাকাফফারনা আনহুম, তাহলে অবশ্যই আমি মুছে দিতাম, আনহুম, তাদের থেকে, সাইয়্যাতিহিম, তাদের দোষগুলো, ওয়ালা উদখিলান্নাহুম, এবং অবশ্যই তাদেরকে প্রবেশ করাতাম, জান্নাতিন নাঈম, সুখকর জান্নাতের মধ্যে। ওয়ালাউ আন্নাহুম, আর যদি, নিশ্চয়ই তারা, আকামুত তাওরাত, তাওরাত প্রতিষ্ঠা করত, ওয়াল ইনজিল, এবং ইনজিল প্রতিষ্ঠা করত, ওয়ামা উনজিলা ইলাইহিম, এবং যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাদের কাছে সেটাকে যদি তারা প্রতিষ্ঠা করত, মির রাব্বিহিম, তাদের রবের তরফ থেকে যা কিছু তাদের কাছে নাজিল করা হয়েছে, যদি তারা তা প্রতিষ্ঠা করত, লাআকালু মিন ফাওকিহিম, অবশ্যই তারা খাবার পেত তাদের উপর থেকে, লাআকালু মিন ফাওকিহিম, তাহলে অবশ্যই উপর থেকে তাদের খাবার আসতো। এই জন্য আল্লাহর বিধান মানলে, আল্লাহর বিধান যদি কেউ আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মিয়া ফিল মিয়া, 100তে 100 মানে, তাহলে তার খাওয়ার কোনো টেনশন থাকবে না, পড়ার কোনো টেনশন থাকবে না, তার সুস্থতা নিয়ে কোন রকমের পেরেশানির মধ্যে তাকে আল্লাহ তাআলা রাখবেন না, তার সকল দায়িত্ব হয়ে যাবে আল্লাহ তাআলা। গত ক্লাসে বলেছিলাম না, যে বাংলাদেশে যদি চুরি করার হাত কাটায়, শুধু একটা বিধান কায়েম হতো, তাহলে আমরা কমপক্ষে চুরি করার এই জায়গাটা তো নিশ্চিত হয়ে যেতাম যে না, এখন আর চুরি হবে না। তাহলে দেখেন আল্লাহ তাআলার বিধানের মধ্যে কি শান্তি, সুবহানাল্লাহ। যে একটা বিধান, আজকে থেকে একটা বিধান বাংলাদেশে কায়েম হলো, চুরি করলে হাত কাটা, তাহলে দেখেন একটা অপরাধ জগতের একটা বিশাল অংশ অফ হয়ে যাবে। তারপরে তারপরে ওই যে জেনা করলে রজম করা, শুধু একটা বিধান, শুধু একটা, আর সব আপাতত অফ, যেগুলো চলতেছে চলো, শুধু একটা, যে জেনা করলে রজম করা হবে, তাহলে দেখবেন আমাদের মায়েরা, বোনেরা, মেয়েরা কত নিশ্চিন্তে থাকবে। তাহলে দেখেন আল্লাহর বিধানের মধ্যে কি শান্তি, সুবহানাল্লাহিল আযীম। তো কেউ যদি আল্লাহর বিধান মানে,
তাহলে উপর থেকে তাদের খাবার আসবে। ওমিন তাহতি আরজুলিহিম, তাদের নিচ থেকেও, পায়ের নিচ থেকেও তাদের খাবার আসবে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। ওমিন তাহতি আরজুলিহিম মিনহুম, তাদের মধ্যে আছে উম্মাতুম মুকতাসিদা, একদল সত্যপন্থী। ওয়া কাসীরুম মিনহুম, আর তাদের অধিকাংশই হলো সাআ মা ইয়ামালুন, তারা যা কাজ করে তা কতই না নিকৃষ্ট। ইয়া আইয়ুহার রাসূল, হে রাসূল, বাল্লিগ, আপনি পৌঁছান, মা উনজিলা ইলাইকা, আপনার কাছে যা নাজিল করা হয়েছে, মির রাব্বিকা, আপনার রবের তরফ থেকে। ওয়া ইন লাম তাফআল, আর আপনি যদি না পৌঁছান, ফামা বাল্লাগতা রিসালাতাহু, তাহলে তো আপনি আপনার রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলেন না। আল্লাহু ইয়াসিমুকা মিনান নাস, আর আল্লাহ তাআলা আপনাকে রক্ষা করবেন মানুষের সকল রকমের এই অনিষ্ট থেকে। আল্লাহু ইয়াসিমুকা মিনান নাস, ইন্নাল্লাহা লা ইয়াহদিল কওমাল, ইন্নাল্লাহা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা, লা ইয়াহদি, তিনি হেদায়েত দান করেন না, হেদায়েত দেন না, আল কওমাল কাফিরিন, কাফের কওম যারা, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দেন না। কুল, হে নবী, আপনি বলে দেন, ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলে কিতাব, লাস্তুম আলা শাইইন, হে নবী, আপনি ডেকে বলে দেন, হে আহলে কিতাব, তোমরা কোনো সত্যের উপরে নাই, কোনো দণ্ডায়মান বিধানের উপরে তোমরা নাই, তার মানে তোমরা কোনো অস্তিত্বের উপরে নাই। হাত্তা তুকিমুত তাওরাত, যতক্ষণ না তোমরা তাওরাত প্রতিষ্ঠা করবে, ওয়াল ইনজিলা, ইনজিল প্রতিষ্ঠা করবে, ওয়ামা উনজিলা ইলাইকুম মির রাব্বিকুম, আর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমাদের উপর তোমাদের রবের তরফ থেকে। ওয়ালা ইয়াজিদান্না, নিশ্চয়ই বৃদ্ধি করবে, ওয়ালা ইয়াজিদান্না কাসীরাম মিনহুম, অনেক লোককে তাদের মধ্য থেকে, মা উনজিলা ইলাইকা, আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে আপনার রবের তরফ থেকে, আপনার রবের তরফ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, এই কিতাবটাই তাদেরকে কি বাড়াবে? তুগয়ানাও ওয়া কুফরা, সীমা লঙ্ঘন আর অবিশ্বাস। তার মানে কিতাব নাজিল হয় আপনার উপর, আর অবিশ্বাস বাড়ে তাদের। কিতাব নাজিল হয় আপনার উপর রবের তরফ থেকে, তাদের কুফরি বেড়ে যায়, তাদের তুগয়ান বেড়ে যায়, তাদের ফাসিকি বেড়ে যায়, তাদের অবাধ্য আচরণ বেড়ে যায়। যত কিতাব, অর্থাৎ কিতাবের যত আয়াত আপনার কাছে এক এক করে আসবে, তত বেশি তাদের ঈমান দুর্বল হয়, তাদের কুফরি বাড়ে, তাদের সীমালঙ্ঘন জনিত কাজ বাড়ে। ফালা তা'সা আলাল কওমিল কাফিরিন, ফালা তা'সা আলাল কওমিল কাফিরিন, ফালা তা'সা, অতএব না আপনি দুঃখ করুন, আলাল কওমিল কাফিরিন, কাফের সম্প্রদায়ের উপর আপনি দুঃখ করবেন না। ফালা তা'সা আলাল কওমিল কাফিরিন, অতএব কাফের সম্প্রদায়ের উপর আপনি দুঃখ করবেন না। ফালা তা'সা আলাল কওমিল কাফিরিন, কাফির সম্প্রদায়ের উপরে আপনি দুঃখ করবেন না। ফালা তা'সা আলাল কওমিল কাফিরিন, কাফির সম্প্রদায়ের উপরে আপনি দুঃখ করতে যাবেন না। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, তুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আজকের ক্লাস শেষ করলাম। আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। কিছু কিছু জায়গা ইনশাআল্লাহ আগামী ক্লাসে আর একটু ক্লিয়ার করব, সময় কম ছিল সেজন্য। জি, আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আজকের মতো আমরা শেষ করলাম, আপনারা কুইজ অ্যাটেন্ড করুন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।